میں بیوی کی مناسبت سے ماں اور بیٹے کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں خود اس صدمے سے گزر رہا ہوں۔ مائیں دنیا میں رہنی چاہیے، ماں کو جانا نہیں چاہیے۔ تکلیف یہ بات دیتی ہے، حسین علیہ السلام جیسا بیٹا اور سیدۃ النساء العالمین جیسی ماں چھوڑ کے چلی جائے۔ ماں اور بیٹے کا بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم جیسے کروڑوں بیٹے قربان ہو جائیں سید الشہداء کے غم میں، ہماری کروڑوں مائیں قربان ہو جائیں بی بی سیدہ کے غم میں۔ دکھ میری شہزادی کو کیا تھا؟ فرمایا تھا یا علی میں باغ کی وجہ سے نہیں رو رہی، یا علی میں دربار میں حسین پہ چلنے والا خنجر دیکھ رہی۔ کیا سید جو بی بی نے وصیت کی ہے نا مولا علی شہنشاہ بادشاہ علیہ السلام کو، امیر المومنین کو، اس میں بی بی نے اپنا دکھ بیان کیا ہے۔ میں دوسرے مصرعے میں کوشش کروں گا کہ ہر بندہ سمجھ جائے، ورنہ کم از کم وہ جوان میرے بھائی جن کی ماؤں کے سائے سلامت وہ ضرور سمجھیں گے۔ میری مائیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، اللہ آپ کو بیٹوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے۔ شعر کس کا ہے نہیں پتا، ڈر رہا ہوں بخدا، نہ اتنی ہمت ہے نہ اتنی جرت ہو رہی ہے، میں بخدا میں ممبر پہ ڈر رہا ہوں۔ رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، ظالم نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی میرا حسین دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیارا آنسو گر رہا ہے میرے بھائی کا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میری بیوی دنیا سے پردہ کر گئی، سارا مضمون میرے بعد والے پڑھیں گے۔ میری مخدومہ دنیا سے پردہ کر گئی، اور جنازہ اٹھانے سے چند لمحات قبل نہ مولا امیر علیہ السلام نے سارے بچوں کو بلایا، آؤ آخری بار اپنی اماں کا دیدار کر لو۔ ایام فاطمیہ ہے، ایام فاطمیہ کی مجلس ہے، باخدا ایام محرم سے کم یہ ایام نہیں ہے۔ 3 جمادی الثانی سے کربلا کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اگلا جملہ سمجھنے کے بعد ہائے نہ کرے اور میری بی بی سیدہ کو دکھی نہ کر دے۔ سارے بچوں کو بلایا، آؤ اور آ کے آخری بار اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے، بخدا میں نے اپنی آنکھوں سے یہ جملے پڑھے ہیں۔ حسین بادشاہ جو تھے وہ تابوت کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ حسین بادشاہ تابوت کے، اب یہاں سے میرا مضمون ہی تبدیل ہو گیا۔ تابوت کے قریب جا کے جو میری بی بی نے علی بادشاہ کو وصیتیں کی تھی نا، اس میں فرمایا تھا یا علی میری ایک وصیت یہ بھی ہے، میری میت کو کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا، یا علی میری میت پلنگ پہ نہ اٹھانا، پہلے بند تابوت منگوانا، اس میں میری میت رکھنا، اسے بند کرنا، پھر اوپر پردہ دینا، پھر اٹھانا میری میت کو۔ علی بادشاہ نے رو کے فرمایا تھا فاطمہ ہمارے ہاں عرب میں کھلی چارپائی کا رواج ہے، میں بند تابوت کیوں بناؤں؟ غیرت مند شہزادی نے رو کے فرمایا تھا یا علی میری مجبوری ہے، کھلے پلنگ پہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مرنے والے کا قد کتنا ہے، یا علی میری غیرت گوارا نہیں کرتی شرکائے جنازہ کو بطول کے قد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا بن گئی، واہ خدا کربلا بن گئی۔ جو کر سکتے ہو، جو سر پہ ماتم کر سکتے ہو، جنہیں حسین بادشاہ کی اماں نے ماتم کی خیرات دی ہے، سر پہ ماتم کرنا بی بی زینب کی سنت ہے۔ کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سر پہ ماتم کے لیے نہ آئے۔ علی بادشاہ نے سارے بچوں کو بلایا ہوا کہ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ میں نہیں کہہ رہا، آخری بندے دا صدقے قربان ہو جاؤں میں اس ماتم کے۔ بھائی جان حسین تاریخ کہتی ہے حسین بادشاہ نا تابوت کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور رو کے فرماتے ہیں بابا میں قریب نہیں جاؤں گا، بابا میں قریب نہیں جاؤں گا، جب تک ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ ماں سے کہے مجھے بلائے، اماں سے کہے مجھ سے کلام کرے، جب تک ماں بلائے گی نہیں بی بی سیدہ مجھے تاغ
ताकत दे, मैं पढ़ सकूँ, ये सुन सके। बाबा जब तक अम्मा मुझे बुलाएंगे नहीं मैं जाऊंगा नहीं। कराची वालों, मैं नहीं कह रहा, तारीख कहती है ये जुमले कहने थे। बंदे कफन खुल गए मेरी शहजादी के। शहजादी ने हाथ फैला के बेटे को गले से लगा लिया। मेरी शहजादी, जिसे मातम नहीं आता सर नीचे कर ले यार। मेरी शहजादी ने हाथ फैलाए और हुसैन, 3-4 साल का हुसैन है, हुसैन को गले से लगा लिया। हुसैन की चीखें बुलंद हुई, मदीने की गलियों में हुसैन के रोने की आवाज बुलंद हुई। फौरन जिब्राइल नाज़िल हुए। अली बादशाह के कान में जिब्राइल ने कहा, या अली, अल्लाह कह रहे जल्दी कर, बच्चे को मां से जुदा कर। और अर्श पे कोहराम मच गए, मेरे फरिश्तों के ताज उतर गए। बच्चे को मां से जुदा कर ले, आसमानों पे ज़लज़ले आ रहे हैं। अली बादशाह ने 4 साल के हुसैन को मां से जुदा किया, आसमानों पे कोहराम नहीं रुका। मर जाए कौम हक अदा नहीं होता। जुदा किया अली बादशाह ने 3 साल के हुसैन को बड़े प्यार से मां के जनाजे से। आसमानों पे फरिश्तों का कोहराम नहीं रुका। उसके बाद भी अब इंसाफ करके मुझे बताओ, 11 मुहर्रम हो, बाबा हुसैन का लाशा हो, 4 साल की सकीना और शिमर के तमाचे। या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा अदरिकनी, या सैयदा अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। 4 साल की सकीना और वहां जुदा करने वाला सिमरो। आखिरी जुमला, अब्बा खुदा मेरे में हिम्मत नहीं है, ये आखिरी जुमला। सलामती, जवानी सलामत हो मेरे भाई की, मेरे भाई की ये जवानी सलामत हो। यार कितना प्यारा जवानी नसीब हो मेरे भाई को। वहां जुदा, बस बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ। मौला अली शहनशाह बादशाह ने ना बीबी सैयदा को दफन किया। एक हाथ, आखिरी रिवायत और पढ़ी नहीं मैं पा रहा, एक हाथ पहलू पर रख के मेरी बीबी दुनिया से पर्दा कर गई। बीबी सैयदा को दफन करने के बाद अगला दिन गुजर गया, अगली आधी रात का वक्त आया। मौला कायनात ने घर में नमाज शब के लिए मुसल्ला बिछाया। यहाँ मेरे मौला ने तकबीरतुल एहराम पढ़ने का इरादा किया। या हबश की मलका फिजा के ऊंचा ऊंचा रोने की आवाजें आई। अली बादशाह ने रोके फरमाया, बहन फिजा, आधी रात का वक्त है, आप घर में क्यों रो रही हैं? हबश की मलका ने रो के कहा, या अली हम बर्बाद हो गए हैं, या अली तेरा घर उजड़ गया। या सर पे मातम जो कर सकते हो, कोई बंदा ऐसा ना हो जो सर पे मातम न करे। या अली मदीने में कयामत आ गई, या अली हम बर्बाद हो गए, या अली तेरा घर उजड़ गया। बहन फिजा हुआ क्या है? हबश की मलका ने रो के कहा, या अली गुर्बत का वास्ता, लम्हे के लिए चराग इधर लाए, या अली चराग इधर लाए। अली चराग लेके करीब गए। बहन फिजा क्या हुआ? या सैयदा मैं कैसे पढ़ूं? बहन फिजा क्या हुआ? मेरी बीबी ने रो के फरमाया, या अली मदीने में कयामत आ गई है, और या अली हम बर्बाद हो गए। या अली वो देख सामने मट्टी पे तेरी ज़ैनब सो रही है। या अली वो मट्टी पे तेरी, नहीं आता मातम, या अली वो मट्टी पे तेरी कुलसूम सो रही है। या अली वो दरवाजे पे तेरा हसन सो रहा है। या अली मैंने पूरा घर तलाश कर लिया, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। या अली मुझे हुसैन, या अली मुझे हुसैन दिखाई नहीं देता, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। अली बादशाह ने चराग उठाया। आखिरी जुमला पढ़ के जा रहा हूँ, अगले साल वही रोएगा जो होगा। पता नहीं मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, रात कब्र में याद आएगा हुसैन बादशाह की अम्मा की गुर्बत पे मातम किया था। हर बंदा सर पे मातम करे, मैं जा रहा हूँ, मुझे हुसैन नजर नहीं आता। अली बादशाह ने चराग उठाया, घर में तलाश करना शुरू किया। घर में हुसैन नहीं मिले, तलाश करते करते घर से बाहर आ गए। मदीने की गलियों में देखा, हुसैन नहीं मिले। तलाश करते करते अली जन्नतुल बकी में आ गए। मंजर देख के अली जैसे जर्रार की चीखें निकली। एक अजीब मंजर था, 4 साल का हुसैन मां फातिमा की कब्र पे मुंह रख के